माझे स्क्रीन दिसू शकतं का सर्वांना? हो हो. ओके. हो दिसतंय मॅम प्रेझेंटेशन. Okay, so today's agenda of our discussion, 2 hours discussion, I will have a discussion for 1.5 hours, and then we can keep half hour for discussion. What should be the medium of instruction you should recommend? Whether I should talk in Marathi, Hindi, or English? So you tell me. मराठीतच बोलायचं आहे का हिंदीमध्ये की इंग्लिशमध्ये? मॅडम प्रेझेंटेशन इंग्लिश मध्ये आहे तर थोडं मराठीतून एक्सप्लेन करा, म्हणजे कारण की दोन्ही मीडियमचे विद्यार्थी आहेत. ओके ओके, चालेल चालेल, ठीक आहे. ओके, थँक्यू. ओके, सो मी माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये 7 जवळजवळ फॅक्टर्स इन्क्लूड केलेले आहेत आणि जे खूपच गरजेचं आहे तुमच्या पीएचडी साठी, कारण पीएचडी एक जर्नी आहे आणि जी खूप चांगली जर्नी आहे ज्याच्यातून आपल्याला भरपूर काय काय शिकायला मिळणार आहे. तर रडत खडत प्लीज पीएचडी करू नका. अतिशय विथ युअर स्माइलिंग फेस यू शुड डू युअर पीएचडी. ओके, and what is the aim of our PhD is not only do a good research but also good publications. Okay, so the Sandra Marinella has said that journal writing gives us insight into who we are, who we were, and who we can become. Okay, so this is a very important statement given by Sandra, who talks about that what we are and what we can achieve only because of journal writing and publications. As my introduction was given by sir that I have received more than 350 citations for my publications. Okay, so this is the reward, or this is what the recognition that has given to me by my publication. So always take your publications very seriously. Okay, so I'm basically going to talk about motivation behind publications, qualities of a good manuscript. Means म्हणजे जो पेपर आपण लिहितो तो पेपर कसा असला पाहिजे, कुठल्या कुठल्या दृष्टिकोनातून त्याला बघितलं पाहिजे तुम्ही. The process of publishing an article, choosing the right journal, rejections, don't get demotivated कारण मला भरपूर rejections मिळाले होते. The tips for getting your first journal article published. And then what is impact factor and journal finding tools. If we get a time, then we'll talk about this last point. Otherwise, we'll skip. Okay, so let's begin. Before I start my presentation, I would like to give you a glance at my paper, which is published in the Annals of Library Information Studies. माझा हा पेपर Annals of Library Information Studies मध्ये पब्लिश झालेला आहे. Just last year, 68 वॉल्यूम आहे त्याचा नंबर. आणि हा पेपर this is an Indian journal, but it's an international journal. Okay, origin is in Indian, but it's an international journal, which is highly I can say this is one of the top 3 journals of library science. So this paper got published. You can see the journey. The journal received my paper on 5th October 2020. They reviewed my paper July 2021. So you can imagine 8-9 months review procedure took place, and my paper got published in August 2021. Okay, so it's a big journey. It's a journey of 1 year. Okay, so you always keep that in mind. It's not so easily and quickly you cannot publish your article. If someone is telling you that will publish your article in just 1 week or 1 month, that's a fake journal. That is a blacklisted predatory journals. म्हणजे ते वाईट जर्नल आहे असं तुम्ही नक्कीच म्हणू शकता की जर तुमचं एका आठवड्यामध्ये ते पब्लिश झालं तर. ओके, तर जे आर्टिकल माझं आता पब्लिश झालं त्याच्या डाउनलोड्स हे more than 1500 डाउनलोड्स आहेत आणि ऍब्स्ट्रॅक्ट त्याचे ऑलमोस्ट 1700 ऍब्स्ट्रॅक्ट व्ह्यू आहे आणि त्याला 4 सायटेशन्स मिळालेले आहेत. मी सकाळी चेक केलं तर 4 सायटेशन अजूनही 4च आहेत. ओके,
तर ही माझ्या आत्ता 21च्या जर्नल आर्टिकलची कहाणी आहे. नेक्स्ट आर्टिकल जे पहिल्यांदा माझं पब्लिश झालं होतं ह्या सेम जर्नलमध्ये 2014 साली, त्याचे जवळजवळ 11,000 डाउनलोड्स आहेत आणि त्याचे व्ह्यूज 2,000 पेक्षा जास्त आहेत, ऍब्स्ट्रॅक्ट व्ह्यू. आणि त्याला सायटेशन्स हे 40 सायटेशन्स मला मिळालेले आहेत. ओके, तर मला तुम्हाला इथे हेच सांगायचं आहे की ही एक प्रोसेस आहे आणि ही एक जर्नी आहे. ओके, आणि जसं तुम्ही काय बरं, तुम्ही स्वतःच प्रिडिक्शन स्वतः करायचंय. ओके, म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता, तुम्हाला जर झटपट पाहिजे असेल की एका महिन्यामध्ये पब्लिश मध्ये ब्लॅक लिस्टेड जर्नलमध्ये केलं, there is no guarantee, there is no thing that you will receive a citation for your paper. But if you publish your article in a good journal, reputed journal, peer reviewed journal, then definitely all over the world it will be viewed by audience, okay, researchers in your own field, and they might feel that your article is good and they may cite your article in their own research. Okay, and in that way you will receive the citations, otherwise you won't get a citations easily. ओके, एवढ्या सहज आपल्याला सायटेशन मिळू शकत नाही. जर आपला स्टडी प्रभावशाली असेल तरच, तो कुणाला तरी उपयोगी असेल तरच, आणि तिसरं, कुणीतरी तो प्रभावशाली रिसर्च केलेला, लिहिलेला, पब्लिश झाला तर आपल्याला सायटेशन मिळतात, नाहीतर नाही मिळत. ओके, तर जर तुम्हाला हे अचीव्ह करायचं असेल तर तुम्हाला एका प्रोसेसमधून जावं लागतं. ओके, तर आपण आधी बघूया की का आपण पब्लिकेशन्स करतो. ओके, किंवा का आपल्याला काय गरज आहे त्याची. ओके, तर आपल्याला काय करायचं असतं, तर आपले रिझल्ट शेअर करायचे असतात. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगते की दरवर्षी माझ्याकडे 3 ते 4 मास्टर्स डिग्री डिझर्टेशन्स असतात आणि अतिशय चांगले चांगले टॉपिक मुली घेऊन किंवा आमच्या डिस्कशनमुळे आम्ही एक चांगले टॉपिक सिलेक्ट करतो आणि त्याच्यावरती डिझर्टेशन करतो. पण ते डिझर्टेशनचं काय होतं, ते तसेच राहून जातात. म्हणजे ते जे आपण प्रिंट करून जे सबमिट करतो डिपार्टमेंटमध्ये, इट इज जस्ट हिडन, इट इज जस्ट लाइंग देअर इन द कबर्ड्स ऑफ द डिपार्टमेंट. ओके, देन इट्स नो यूज व्हॉट यू हॅव डन. त्यामुळे काय करायचं, तर तुम्ही तो रिसर्च जो तुमचा एवढा मोठा 200 पानाचा जो बनवलेला आहे तुम्ही डिझर्टेशन, त्याचा कन्व्हर्जन इनटू अ जर्नल आर्टिकल. ओके, अँड देन इन दॅट वे यू आर शेअरिंग युअर रिसर्च अमंग एंटायर ऑडियन्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. ओके, सो दॅट इज द बेसिक मोटिव्ह बिहाइंड द पब्लिकेशन्स. म्हणूनच आपल्याला अगदी अभिमान वाटला पाहिजे, असाच रिसर्च आपण केला पाहिजे आणि असाच टॉपिक सिलेक्ट पण केला पाहिजे. ओके, आणि ज्याच्यावरती पब्लिकेशन होऊ शकतात आणि जे पूर्ण जगभर बघितले जाते. ओके, ते या एका गोष्टीमुळे तुम्हाला दुसरी गोष्ट मिळते, ती म्हणजे रेकग्निशन. ओके, रेकग्निशन इज रिअली इम्पॉर्टंट बिकॉज मॅशलॉज मोटिवेशन लॉ आहे ना, आता हा जो ट्रायंगल दिसतो तुम्हाला, आता मॅशलॉजच्या लॉ मध्ये त्यांनी सगळ्यात शेवटी काय सांगितलं होतं, लास्ट जे माणसांची नीड असते ती म्हणजे काय की सेल्फ रिअलायझेशन. राईट, सेल्फ recognition is only one thing that is going to give you the self actualization. So you always aim that, yes, I have to reach to that tip of that Maslow's law of motivation. So your basics foundation has to be good, means your basic research topic, the research quality of research and the publication in a quality journal has to be good. Okay, so that is the journey. And then, of course, for a PhD, we are doing our publications, right? Because UGC made us compulsory to publish our one article based on our PhD in the peer-reviewed UGC listed journal, correct? So that is also one motivation, but that has never been a motivation for me and for my students. Then promotion, yes, for API, we always need we need a publication, right? At least 5-10 journal publications we need. So we are going to get a good promotions, right? And see, आता आपल्याला असं वाटतंय की हा प्रमोशन साठी आपण लिहितो, पण जसं दिवस जातील तसे UGC खूप कॉम्प्लिकेटेड बनवेल, म्हणजे प्रमोशन्स, ऍटलिस्ट प्रमोशन्स तरी. ओके, कारण की इतका पगार वाढलेला आहे 7th पे कमिशन मध्ये. तर आत्तापासूनच आपल्याला काळजी घ्यायला पाहिजे की भविष्यात किती अजून कॉम्प्लिकेशन्स असतील, तर आत्तापासून आपण वी शुड बी रेडी, राईट? की आपण आपले क्वालिटी जर्नल्स, क्वालिटी आर्टिकल्स, क्वालिटी जर्नल्स मध्ये पब्लिश झालेच पाहिजे, हे बघितलं पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे काय की
अवॉइड डुप्लिकेशन. म्हणजे ज्यावेळी आपण आपले पेपर्स पब्लिश करतो त्यावेळेला सेम पद्धतीचं सेम प्रकारचा रिसर्च कुणी करू शकत नाही. ओके, कारण की ऑलरेडी क्लेम केलेलं आहे की आम्ही ऑलरेडी त्याच्यावरती पीएचडी केलेली आहे, किंवा सेम टॉपिक होऊ शकणार नाही, किंवा त्याच्यात व्हेरिएशन होऊ शकतात. जॉग्राफिकल व्हेरिएशन सॅम्पलिंग तुम्ही जसं घ्याल तसं, तर ते रोखू शकतो आपण. म्हणजे ते कमी होऊ शकतं की डुप्लिकेशन होणार नाही, म्हणजे तोच टॉपिक. कारण की आणि ह्यामुळे काय झालंय, आता जितकं रिसर्च अवेलेबल आहे आता इंटरनेटवर किंवा वेगवेगळ्या रिपॉझिटरीज मध्ये किंवा वेगवेगळ्या जर्नल्स मध्ये किंवा शोधगंगा सारख्या ठिकाणी, थिसिस रिपॉझिटरीज मध्ये, की स्टुडंट्स येऊन मला कंप्लेंट करतात की मॅडम सगळ्याच टॉपिकवर पीएचडी झालेली आहे, आता कुठलाच टॉपिक राहिलेला नाही. असं होऊ शकत नाही. तुम्ही विचार केला, तुम्ही जर व्यवस्थित जर्नल्सचे टेबल ऑफ कंटेंट जरी बघितले तरी सुद्धा तुम्हाला एखादा तरी नक्कीच चांगला टॉपिक जो तुम्हाला आवडेल, ज्याचं भविष्य आहे, असा टॉपिक नक्कीच तुम्ही शोधून काढू शकाल. ओके, तर हे आपले मोटिव्ह असतात नेहमी. अजून एक गोष्ट सगळ्यात महत्वाची जी मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायला आवडेल ते म्हणजे की ज्यावेळी आपण आपला पेपर जर्नल्स मध्ये सबमिट करतो त्यावेळेला जर्नल हे रिव्ह्यू होतं. ओके, एडिटर्स असतात तिथे, बोर्ड ऑफ एडिटर्स असतात आणि तिथे रिव्ह्युअर्स असतात. रिव्ह्युअर्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स विच इज स्पेशलाइज टॉपिक ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जर्नल. ओके, त्यामुळे खूप लोक त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात आणि दे आर ऑल अनपेड. रिव्ह्युअर्स आर अनपेड. म्हणजे मी रिव्ह्युअर म्हणून काम करते, मी गेस्ट रिव्ह्युअर म्हणून पण आहे, मी एडिटोरियल बोर्ड वरती पण आहे. आय एम अनपेड, मीन्स आय डोंट गेट अ सिंगल अमाउंट, सिंगल पेनी, ओके, फॉर डुईंग दिस एंटायर स्कॉलरली वर्क, सायंटिफिक पब्लिशिंग वर्क. आणि जे हे रिव्ह्युअर्स आपल्याला सजेशन्स देतात किंवा रेकमेंडेशन्स देतात ते अगदी मनापासून एक्सेप्ट करायचं. ओके, कारण काय, भरपूर लोक कंप्लेंट्स करतात की अननेसेसरली रिव्ह्युअर आम्हाला हे करायला सांगतात, रिव्ह्युअर आम्हाला ते करायला सांगतात, किंवा खूप ड्रास्टिक चेंजेस करायला लावले माझ्या पेपरमध्ये, मला खूप वाईटच हा रिव्ह्युअर आहे, रेसिस्ट आहे, कदाचित त्या एडिटरला माझा रिसर्च चा अँगलच कळला नाही वगैरे वगैरे, अशा खूप शिव्या सगळेजण घालत असतात. ओके, पण तसं घालू नका, कारण की रिव्ह्युअर हा आपला एक गुरुच असतो. ओके, कारण की तो आपल्याला एक वेगळा दृष्टिकोन देतो आपल्या पेपर बद्दल. अशा माझ्या प्रत्येक पेपरची एक स्टोरी आहे जी मी लिहून ठेवलेली आहे, की प्रत्येक पेपरमध्ये मला काय शिकायला मिळालं, किंवा त्या व्यक्तीने मला कसा वेगळा अँगल दिला माझ्या स्वतःच्याच रिसर्चकडे बघण्याचा. ओके, कारण की आपले गाईड आणि आपले जे कलिग्स जेवढं आपल्याला सांगू शकतात त्याच्यापेक्षाही वेगळं काहीतरी रिव्ह्युअर्स किंवा एडिटर्स आपल्याला सांगत असतात. ओके, जे खूप महत्वाचं आहे, कारण की असा सल्ला आपल्याला कोणीच देत नाही. सगळेजण वाईट सल्ले देतात, पण चांगला सल्ला ज्याच्यातून तुमचा, म्हणजे ते काय म्हणतात त्याला, पैलू पाडणे. ओके, हिऱ्याला पैलू पाडणे, तसं तुमच्या पेपरला पैलू पाडण्याचं काम हे रिव्ह्युअर्स आणि एडिटर्स करत असतात. त्यामुळे त्यांनी दिलेले सजेशन्स हे नेहमी अगदी होल हार्टेडली वेलकम. यू शुड वेलकम दोज सजेशन्स. आणि जर तुम्हाला ते सजेशन्स पटले नाही तर ते तुम्ही अगदी पोलाइटली, अगदी पॉझिटिव्हली आणि पोलाइटली, नॉट निगेटिव्ह. ओके, नो निगेटिव्ह कॉनोटेशन्स दॅट यू हॅव यूज in your writing. When you write an email to the editor and a reviewer, okay, anonymously, then you have to tell in positive way. Okay, in positively. कारण काय आहे, हे सगळं आपण काय करतोय तर सायंटिफिक पब्लिकेशन किंवा आपण एक कॉन्ट्रीब्यूट करतोय स्कॉलरली कम्युनिकेशन मध्ये. ओके, आपण ही जी पूर्ण सायकल जी आहे पब्लिकेशनची किंवा रिसर्च, स्पायरल ऑफ रिसर्च म्हणतात त्याला, त्याच्यामध्ये वी आर कॉन्ट्रीब्युटिंग. ओके, सो यू आर अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर cycle or a research or a publication cycle. So you should respect this particular procedure. Okay, and you should follow the rules and regulations of publications and scholarly communication. So let's think about how you will prepare your manuscript. What are the things that you will keep it in mind? Okay, how your paper is going to contribute in the scholarly domain of your topic or your subject. म्हणजे नक्की तुमच्या कॉन्ट्रीब्युशननी काय उलटापालट होणार आहे तुमच्या पूर्ण क्षेत्रामध्ये. ओके, कारण की मी तुम्हाला एक उदाहरण देईन की कधी कधी तरी आपण एकदम साध्या टॉपिक वरती पीएचडी करतो ज्याच्यावरती खूप झालेलं असतं रिसर्च. ओके, आणि मग आपण खूप आटाटोप करतो.
ओके, पेपर पब्लिकेशन करण्यासाठी. कारण की मी तुम्हाला सांगते की प्युअर रिव्ह्यू जर्नलची प्रोसिजर आहे ही 1 वर्ष ते 1.5 वर्ष चालते. ओके, हे रिव्ह्यू आणि एडिटर्सचे कमेंट्स आणि त्याचे फीडबॅक वगैरे वगैरे. तर हे करण्यामध्ये आपला एवढा वेळ आपण जर घालवणार असो तर आपला पेपर पण तसाच चांगला असला पाहिजे. ओके, म्हणजे तुमच्या पेपरनी काहीतरी भर पडली पाहिजे तुमच्या क्षेत्रामध्ये, त्याचा काहीतरी प्रोफेशनल ऍप्लिकेशन्स पण असला पाहिजे साधारणतः. म्हणजे मी अप्लाइड रिसर्चच्या बाबतीत बोलते. आणि जर त्याचा काहीतरी उपयोग होणार असेल तर त्याचा खरं व्हॅल्यू आहे त्या पेपरला. म्हणजे तुम्ही एवढी जी मेहनत केली आहात त्याचं काहीतरी ऍप्लिकेशन असलं पाहिजे. म्हणजे एक एक्झाम्पल देते की मी एक प्रोजेक्ट केला, माझ्या मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग वरती, ज्याच्यावरती मी पेपर पण पब्लिश केलेला आहे अॅनल्सच्या जर्नल्समध्येच. तर त्या पेपरमध्ये जे मी लिहिलेले रेकमेंडेशन्स आहेत ते कितीतरी लायब्ररियन्सनी कोट केलेले आहेत. ओके, की हा आउटसोर्सिंग आता काही भागांच्या लायब्ररीमधल्या भागांमध्ये आता होत आहे आणि जे आता प्रतितयश म्हणजे प्रॅक्टिस बनलेली आहे. ओके, तर त्याच्या आधारे त्यांनी त्यांच्या लायब्ररीजमध्ये एक प्रपोजल बनवलं. ओके, त्यांच्या प्रिन्सिपल किंवा त्यांच्या युनिव्हर्सिटी व्हाईस चान्सलरसाठी की या गोष्टीसाठी आता आपण वेंडर्स नेमू शकतो, कारण की आता ह्या गोष्टी आपण आउटसोर्स करू शकतो. तर असं प्रोफेशनल ऍप्लिकेशन्स तुमच्या पेपरमधून काय निघतात ते तुम्हाला बघायला पाहिजे. ओके, आणि इट इज वर्थ पब्लिशिंग, रायटिंग अँड पब्लिशिंग. कारण काही पण पेपर लिहून पब्लिश नाही करायचं. ओके, तुम्हाला जर करायचं असेल तर काही तर त्याच्यातून आउटपुट आलं पाहिजे आणि ते लोकांना ऍप्लिकेबल असलं पाहिजे. आता हे जे मी तुम्हाला सांगते हे कदाचित आर्ट्स ह्युमॅनिटीज साठी कदाचित नसेल. ओके, मला असं वाटतंय. पण डेफिनेटली सायन्स, टेक्नॉलॉजी किंवा सोशल सायन्सेस, इकॉनॉमिक्स, कॉमर्स, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज याच्यासाठी उपयोगी असू शकतं. ओके, आणि असा तुमचा मॅन्युस्क्रिप्ट असा पेपर असला पाहिजे की ज्याच्याने तुम्हाला सायटेशन्स पण मिळाले पाहिजे. ओके, म्हणजे असं पण म्हणजे तुम्हाला सुवर्ण मध्य गाठायचंय, बरोबर, आणि त्यासाठी तुम्हाला एवढं सगळी खटाटोप करायची. आणि जो पेपर हा ओरिजिनल पण असला पाहिजे. ओके, आणि रिलिव्हन्स असला पाहिजे, म्हणजे कंटेम्पररी रिलिव्हन्स म्हणतात, म्हणजे सध्याच्या काळातला तो खूप युजफुल असा. म्हणजे सध्याच्या काळातला म्हणजे तुम्ही 1-2 वर्ष पुढचे विचार करा. कारण आता तुम्ही जो पीएचडी रजिस्टर केलेला आहे तो टॉपिक आता तुम्ही रजिस्टर केलाय, पण त्याची डाऊन द लाईन भविष्यामध्ये काय व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, म्हणजे त्याच्यावरती तुम्ही जे पेपर्स लिहिणार आहे त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, कारण तो पेपर तुमचा ऍक्सेप्ट होईल की नाही हा विचार करावा लागतो. हा आधीच विचार करायचा आपण. ओके, तर हा सगळा विचार तुम्ही मॅन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशनसाठी करावा लागतो. क्वालिटीज ऑफ अ गुड मॅन्युस्क्रिप्ट. जर तुम्हाला एखादा चांगला पेपर लिहायचा असेल तर काय काय असलं पाहिजे, म्हणजे काय माल मसाला तुमच्या त्या पेपरमध्ये असला पाहिजे. ओके, तर पहिलं एक तर ट्रॅक द करंट रिसर्च, व्हॉट्स रिसर्च इज गोइंग ऑन इन युअर फील्ड that you must see. Means you should go through all the databases that are subscribed by your library. ओके, आणि नुसतंच ते करायचं नाहीये तुम्हाला, नुसतंच रिसर्च लिटरेचर बघून काय उपयोग नाही. त्या लिटरेचरचा मला कितपत झेपणारा तो टॉपिक आहे, किंवा आता सध्या आपण भारतामध्ये आहोत तर आपल्याला इथे काय ऍप्लिकेबल आहे, कसा असणार आहे तो रिसर्च, कुठल्या प्रकारचे रिसर्च पूर्ण ऑल ओव्हर इंडिया. म्हणजे एक एक्झाम्पल देते, कोविड, ज्यावेळी कोविड होता त्या कोविडमध्ये सगळ्यांनी रिसर्च कोविड वरती केला, कारण की दॅट वॉज द रिसर्च, दॅट वॉज द टॉपिक, दॅट वॉज अ हॉट टॉपिक दॅट इज बिंग कन्सिडर्ड, राईट. आणि त्यामुळे खूप लोकांनी त्याच्यावरती रिसर्च केला गेलेला आहे. तर त्यात मी पण रिसर्च केला घरी बसल्या बसल्या. कोविडमध्ये मी भरपूर ऑनलाईन कोर्सेराचे कोर्सेस केले, कारण की कोर्सेरा वॉज फ्री फॉर I think 1.5 year it was free for all of us. We can take the courses and we can complete. So I also completed one COVID, and that paper which I just showed you, that was a COVID paper based on the COVID study. Okay, like what libraries exactly did in the COVID. Okay, so that is what you have to track, what is going on in your current field. And then you have to decide the topic and the manuscript type. Okay, there are different type of manuscript type. Means वेगवेगळ्या प्रकारचे पेपर्स असतात. जनरल रिव्ह्यू पेपर्स असतात, रिसर्च पेपर असतात, ओपिनियन असतात, एडिटोरियल असतात, भरपूर असतात वेगवेगळे. What exactly you want to do, you can decide. Okay, and then you can think about who is the audience, whom it is useful. Okay, कोण तुमचा पेपर वाचणार आहे.
ओके. जे तुम्ही झटपट पब्लिश करणारे पेपर्स आहेत ना, तो कोणी वाचत नाही. कोण वाचणार आहे ते? जास्तीत जास्त तुम्ही कुणाला ज्याला पाठवाल ती व्यक्ती. ओके. पण जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमचा ऑडियन्स हा खूप चांगला असला पाहिजे, की म्हणजे जे रिसर्चर्स आहेत तुमच्या विषयामधले, से फॉर एक्झाम्पल कॉमर्स किंवा इकॉनॉमिक्स किंवा सोशल सायन्स, त्या सब्जेक्ट मधल्या त्या विद्यार्थ्यांना, म्हणजे विद्यार्थ्यांना, रिसर्च स्कॉलर्सना किंवा टीचर्स, PhD गाईड्स, या सगळ्यांना त्याचा उपयोग झाला पाहिजे असा पण तुम्ही एक टॉपिक किंवा पेपर तुम्ही विचार केला पाहिजे. ओके. अँड देन यू हॅव टू चूज द राईट जर्नल. दिस इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे हा सगळ्यात महत्वाचा आणि अतिशय अवघड टॉपिक आहे की कुठला जर्नलमध्ये पब्लिश करायचा. मला कितीतरी ईमेल्स येतात कितीतरी विद्यार्थ्यांचे जे असे PhD कोर्स वर्क मध्ये केलेले, की मॅडम वी आर नॉट एबल टू डिसाइड विच जर्नल वी शुड गो फॉर इट. ओके. मग त्याच्यासाठी खूप सारे जर्नल फाइंडर टूल्स आहेत जे तुम्हाला मी शेवटी दाखवेन, की ज्याचा तुम्ही उपयोग करून घेऊ शकता. आणि मेन म्हणजे जे कुठले जर्नल्स तुम्ही वाचता, ओके, जे तुम्हाला वाटतं की ते रिलिव्हंट आहेत किंवा माझ्या टॉपिकशी रिलेटेड आहे, असे तुम्ही जर्नल स्वतः पण शोधू शकताय आणि स्वतः एक लिस्ट बनवून ठेवायची तुम्ही. ओके. की हे जर्नल्स आहेत आणि त्या लिस्ट पण अशी कॅटेगरी करून ठेवायची त्याची. अगदी अवघडवाले जर्नल्स, मीडियमवाले आणि लो वाले. ओके. इथून सुरुवात. कारण का माहितीये, जे हायली कॉम्पिटेटिव्ह जर्नल्स असतात, जिथे आपला जरा सुद्धा वारा सुद्धा लागू शकत नाही, असे जर्नल्स पण असतात आपल्या सब्जेक्टमध्ये. जिथे काही मॉडरेट जर्नल्स असतात, जिथे ओके म्हणजे खूप डिटेल्ड, खूप टेक्निकल सब्जेक्टशी रिलेटेड आर्टिकल्स नसतात, पण मॉडरेट असतात, ऍव्हरेज असतात, जे सगळ्या ऑडियन्सला ऍप्लिकेबल आहे किंवा रिडेबल आहे, अंडरस्टँडेबल आहे, असे जर्नल्स. किंवा काही अगदी प्रिलिमिनरी जर्नल्स असतात की ज्याच्यामध्ये अगदी लाईट टॉपिक्स वरती पण ते आर्टिकल्स असतात, जास्त करून जनरल रिव्ह्यू किंवा कंटेम्पररी किंवा जे काही चालू आहे तुमच्या फील्डमध्ये त्याच्यावरती लिहिलेले आर्टिकल्स. असे तुम्ही एक कॅटेगरी बनवून ठेवू शकता. अशी लिस्ट मी स्वतः एक्सेलमध्ये स्वतःसाठी बनवून ठेवते. पण हे पूर्वी, आता त्याची गरज पण नाही, कारण की आता प्रत्येक जर्नल जे पब्लिशर्स आहेत, जायंट पब्लिशर्स आय कॅन से, त्यांचे स्वतःचे फाइंडर टूल्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल एल्सेवियर सायन्स, वायली, टेलर अँड फ्रान्सिस, सेज, त्यांचे स्वतःचे एवढे चांगले चांगले टूल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा ऍब्स्ट्रॅक्ट आणि कीवर्ड्स टाकून सुद्धा ते तुम्हाला रेकमेंड करू शकतात. पण ते अगदी ऑटोमॅटिकली होतं, म्हणजे ते विथ द हेल्प ऑफ कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन्स. पण तुम्हाला स्वतःला पण समजलं पाहिजे की हा जर्नलसाठी, म्हणजे असं आर्टिकल या जर्नलसाठी उपयुक्त आहे. ओके. ही गोष्ट. नंतर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही झिरो डाऊन करता की कुठलं तुम्हाला जर्नल वापरायचं आहे, विच जर्नल इज ऍप्लिकेबल टू यू अँड विच यू कॅन रीच. ओके. म्हणजे होऊ शकतं तुमचा पेपर. तो पेपर अगदी तोंडपाठ, तो जो जर्नल आहे ना, ते तोंडपाठ असलं पाहिजे तुम्हाला. तोंडपाठ म्हणजे काय, तर तुम्ही पूर्ण त्यांची वेबसाईट, आता जवळजवळ 99% जर्नल्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, त्यांची ऑनलाईन मॅन्युस्क्रिप्ट सबमिशन सिस्टीम असते. ओके. त्यामुळे सगळी माहिती त्यांच्या जर्नलच्या वेबसाईटवरती असते आणि तेच आपण वाचत नाही. आपलं फक्त काय असतं, फोकस, माझा हा जर्नल आहे आणि मला कसा तरी करून तो लगेच पब्लिश करायचा. तसं नाही होत. ओके. आपला जो वेळ आहे ना, तो खूप मौल्यवान असतो. आपला वेळ हा इंस्टाग्राम, फेसबुक बघण्यासाठी नाहीये. ओके. तर हे असे जर्नलचे वेबसाईट वाचण्यासाठी आहे. तर काय करायचं, पूर्ण अबाउट अस पासून कॉन्टॅक्ट पर्यंत वेबसाईट वाचायची त्या जर्नलची, कारण की ती माहिती खूप महत्वाची असते. त्यांनी त्यांच्या जर्नलचा स्कोप लिहिलेला असतो त्या जर्नलच्या वेबसाईटवरती. म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही ह्या टॉपिकशी रिलेटेड आमच्याकडे आर्टिकल सबमिट करू शकतात किंवा ह्याच्याशी रिलेटेड वगैरे वगैरे. कधी कधी ते नाही, हे टॉपिक्स नाही इन्क्लूड होत, हे सुद्धा त्यांनी लिहिलेलं असतं. हेच इथे सगळ्यात मोठी चूक होते. ओके. आपण ते वाचतच नाही की कुठला टॉपिक हे रेकमेंड करतात किंवा नाही करतात, आणि तिथेच आपली गडबड होते. आणि सगळ्यात दुसरी मोठी चूक, कारण त्यांनी त्यांचे सायटेशन स्टाईल्स पण मेन्शन केलेले असते की ह्याप्रमाणे तुम्ही साईट केलं पाहिजे. मग जगामध्ये जवळजवळ 2000-3000 सायटेशन स्टाईल्स आहेत. लायब्ररी सायन्स मध्ये APA, अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन 7th एडिशन ही वापरली जाते.
आता प्रत्येकाने आपापल्या फील्डचं बघितलं पाहिजे की कोणत्या त्यांच्या फील्डमध्ये कोणतं सायटेशन स्टाईल वापरलं जातात. तर त्या जर्नल गाईडलाईन्स मध्ये त्यांनी ते पण दिलेलं असं एक उदाहरण दिलं असतं एका पेपरचं, आणि सायटेशन्स, इंटेक्स सायटेशन अँड ऍट द एंड 2 प्रकारचे सायटेशन्स कसे लिहायचे याचं पूर्ण उदाहरण त्यांनी दिलेलं असतं. ती कोणीही वाचत नाही. ते वाचलं नसल्यामुळे आपण तिथे फेल जातो. ओके, कारण की ज्यावेळी आपण पेपर सबमिट करतो, समजा आता एपीए, आमचं लायब्ररी सायन्स एपीए स्टाईल मध्ये, मी एखादा पेपर लिहिला एपीए मध्ये आणि सबमिट केला त्या जर्नलला ब्लाइंडली, लगेच रिजेक्शनचं मेल दुसऱ्या दिवशी एडिटर पाठवतो सेइंग दॅट you have not followed the guidelines given for this particular journal. Please revise and resubmit. ओके, म्हणजे तुमच्या त्या पेपरला रिसबमिटचा डब्बा लागला. ओके, ते पण प्रोसिजर असते. म्हणजे एडिटर्स बघतात कोणते जर्नल्स, कोणत्या ऑथरचे आर्टिकल्स हे रिसबमिशनला जातात, मेजर सजेशन्स, मायनर सजेशन्स. ओके, हे सगळा ट्रॅक एडिटर ठेवत असतो, कारण की मी ते पण काम केलेलं आहे, त्यामुळे मला माहिती आहे. ओके, तर कंटेंट आणि प्रेझेंटेशन हे पण एक महत्वाची गोष्ट आहे. ओके, तुम्ही कसं ग्राफिकल वापरताय, फिगर्स कसे वापरताय, तुम्ही टेबल्स कसे देताय, टेबल्सला नावं कशी देताय, ते सुद्धा महत्वाचं आहे. आणि फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, जे आपण स्टाईल मॅन्युअल वापरतो त्या स्टाईल मॅन्युअल मध्ये टेबलचं लेबल आणि फिगरचं लेबल ते कसं असलं पाहिजे, ते वरती असलं पाहिजे की खाली असलं पाहिजे, फिगरच्या आणि टेबलच्या, ह्याचे सुद्धा गाईडलाईन्स असतात आणि हे सुद्धा गाईडलाईन्स तुम्हाला फॉलो करावे लागतात. ओके, म्हणजे फक्त तुम्ही एखादा ग्राफ किती इफेक्टिव्हली बनवू शकताय, बनवल्यानंतर त्याचं लेबलिंग किती इफेक्टिव्हली करू शकताय, आणि त्याचं सायटेशन मॅन्युअल कसं फॉलो करून तुम्ही ते परफेक्ट बनवायचं. म्हणजे बघा, तुम्हाला सगळंच बघावं लागतं. एखादा पेपर म्हणजे हा एक पेपर नसतो, त्याच्यामध्ये भरपूर गोष्टी असतात ज्या तुम्हाला फॉलो करायच्या असतात. आणि एकदा तुम्ही ते केलं, म्हणजे एकदा तुम्ही त्या प्रोसिजरमध्ये गेलात, साधारणतः तुम्हाला 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर करायला ते अवघड वाटेल, पण नंतर मग तुम्हाला ते सवय होते की हा ओके, दिस इज द जर्नल अँड नाउ आय नो व्हॉट एक्झॅक्टली दे वॉन्ट अँड देन नाउ आय वुड फॉलो द सेम थिंग. ओके, आणि त्यामुळे तुम्ही स्वतः रिवाइज करणं, रिराईट, रिवाइज, दिस इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. ओके, आणि त्यासाठी तुम्ही वेळ घालवा, बरोबर, आणि तो वेळ तुम्ही घालवलाच पाहिजे. देर इज नो एस्केप, देर इज नो शॉर्टकट इन द पब्लिकेशन्स. ओके, इफ यू वॉन्ट टू पब्लिश युअर आर्टिकल्स इन अ गुड, reputed, best journals in your field, if that is your aim to publish your articles in the best journals, then it is possible, otherwise it is not possible. Okay, so you have to keep all those things in mind, and then you have to write, revise. Why revise? Because I also cannot remember everything, that label has to go down. Okay, the font size has to be like this. So I cannot keep the track of all those things. I have to go and revise, and then I have to incorporate those changes in the paper. So rewriting and revising is the best thing that you can do with your paper. Okay, there are so many checklists given available on on internet. Okay, these all giant publishers, they have this manuscript submission checklist on their website. Okay, all these Elsevier Sans, Taylor and Francis and Wiley and Sage and everyone. So you can go to those journals website and you can check the manuscript submission checklist. This is one common, that is what I found. So I have incorporated in my PPT. So what exactly is to be done? You have to write a manuscript format in the way the journal has. Okay. Then the language and the flow. See, it is very important. Language editing of the journal is very important. म्हणजे जी भाषा आपण वापरतो, जी भाषाचा ग्रामर किंवा टेन्स हा वेगळा असतो. ओके, जो आपण पेपरमध्ये ज्यावेळी लिहितो त्यावेळेला त्याचा फ्लो पण अतिशय चांगला असला पाहिजे. तुम्ही जर चांगले जर्नल्स, त्याच्यामध्ये चांगले ऑथर्सचे आर्टिकल्स वापरले, तर त्यांनी कशा पद्धतीने लिहिलं असतं ती टेक्निक तुम्हाला फक्त वाचूनच कळते. ओके, आणि ती वाचूनच तुमच्यामध्ये तुम्ही ती इन्कॉर्पोरेट करू शकता. कसे फॅक्ट्स आणि डिटेल्स दिले गेलेले आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वेगळी कुठलीही गोष्ट द्यायची नाही आपल्या पेपरमध्ये. फॉर एक्झाम्पल मी माझ्या कोविडच्या पेपरमध्ये असं लिहू शकते ना की भारतामध्ये लॉकडाऊन कितीतरी वेळा झाला आणि लॉकडाऊन कितीतरी वेळा उठला गेला. तसं नाही, हे स्टेटमेंट अतिशय चुकीचं आहे. भारतामध्ये लॉकडाऊन या महिन्यामध्ये, या वर्षी, या महिन्यामध्ये, या महिन्यामध्ये, या महिन्यामध्ये, यामध्ये होता, आणि तो यावर म्हणजे रिलॅक्सेशन कसं झालं लॉकडाऊनचं,
या महिन्यांमध्ये कसं रिलॅक्स होत गेलं, मार्च 2020 पासून 21 पर्यंत 22 पर्यंत कशी परिस्थिती होती ती तुम्हाला विथ फॅक्ट्स द्यायची आहे. ओके, तुम्ही असं वेगली कुठलंही स्टेटमेंट देऊ शकत नाही, त्यासाठी तुम्हाला स्टडी करावा लागतो किंवा ते फॅक्ट्स फाइंड करावे लागतात आणि ते तुम्हाला लिटरेचरमध्ये किंवा अवेलेबल होतात. Attribution and acknowledgement, this is something very important. ओके, जर तुम्ही कुठला आर्टिकल वापरत असाल तुमच्या स्वतःच्या आर्टिकलसाठी, तर ते तुम्हाला साईट करणं खूप गरजेचं आहे. ओके, यू हॅव टू साईट दॅट particular article. If it is not been cited, it is called plagiarism. Okay, attribution is really, really important. Your acknowledgement, there is no harm in acknowledging. Okay, there is no harm, absolutely no harm. With your open heart, you should acknowledge if someone has helped you in your research or in your research writing or in your paper publications. Okay, so you have to acknowledge. You have to acknowledge all the articles that you have read, you have used for writing your own research. Okay, so that is really, really important aspect. Something called conflict of interest, this is also very, very important. For example, in science, sometimes the research is sponsored by pharmaceutical companies. Okay, and they have some issues, there is a hidden agenda behind the research sometimes. I'm saying. So what you can do is that there is a mandate for every journal. म्हणजे प्रत्येक जर्नल मध्ये मॅन्डेट असतं, म्हणजे तुम्ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेअर करा. म्हणजे काय, तुमचा रिसर्च स्टडी स्पॉन्सर्ड आहे का, असेल तर कुणी स्पॉन्सर केलेलं आहे, किंवा त्या इन्स्टिट्यूशनशी तुमचा काय संबंध आहे. फॉर एक्झाम्पल असं पण असू शकतं की माझा भाऊ त्या मॅनेजिंग डायरेक्टर आहे त्या फार्मास्युटिकल कंपनीचा. That is also means human relations. Okay, that is also conflict. So you have to declare that there is no harm, there is no problem. Okay, but you have to declare that even at the submission of your article, this is what the situation is. Okay, so this is also mandatory for many journals. Then manuscript structure, I will take you in detail what could be the structure of the manuscript. Then graphics, effective graphics has to be there. And then author information. You have to give your entire information correctly. Okay, your designation, your affiliation, your address, etc. Cover letter. जर्नल ज्यावेळी आपण सबमिट करतो त्यावेळेला, आर्टिकल सबमिट करतो त्यावेळेला खूप छान ईमेल लिहावं लागतं. ओके, कव्हर लेटर म्हणतात त्याला, किंवा आपलं जे आर्टिकल असतं ते अनॉनिमस असतं, म्हणजे त्याच्यातून आपलं नाव काढून टाकायचं असतं, ऑथर्सची नावं, आणि ते अनॉनिमस आर्टिकल असतं, आणि त्याला एक कव्हर लेटर किंवा कव्हर लेटर जोडावं लागतं. ते पण त्याच्यामध्ये तुमची स्वतःची माहिती व्यवस्थित, आणि लेटर पण ऍड्रेसिंग टू द एडिटर, म्हणजे खूप इम्प्रेसिव्ह पण लिहावं लागतं. नॉट नेसेसरी इम्प्रेसिव्ह, बट चांगलं लिहावं लागतं. Structure of the journal article. There are these components in the structure of the journal article. Okay, these are all important components, and these components are from research article point of view. Okay, as I said, there are different types of articles. One of the type is research article. So research articles मध्ये हे एवढं प्रकार गोष्टी असतात. ओके, तर काय असतं, तर ऍब्स्ट्रॅक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. ते तुम्हाला मी नंतर सांगेन की ऍब्स्ट्रॅक्ट आणि कीवर्ड्स का महत्वाचे असतात. देन इंट्रोडक्शन अँड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम, मीन्स युअर इंट्रोडक्शन एंड्स विथ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम. म्हणजे तुम्ही इंट्रोडक्शन झाल्यानंतर तुम्ही म्हणू शकता की हे लिटरेचर बघून, किंवा in view with this particular literature, the researcher or the author has decided to conduct the study on this particular topic so and so, and then you can write about few objectives about your research. म्हणजे ते इंट्रोडक्शनच्या एंडलाच तुम्ही ते इंट्रोड्यूस करायचं स्वतःला आणि स्वतःच्या रिसर्चला. ओके, and then you can talk about methodology. Yes, you can have a separate methodology, or sometimes the methodology can be incorporated in the introduction itself. Okay, then in methodology you have to write about objectives, hypothesis. Then you have to talk about sampling,
Then pilot study. Pilot study is also important. Many people ignore pilot study. Okay, why? Because they feel that अरे वर्ड लिमिटेशन्स आहे, 3000 वर्ड्स मध्ये मला आर्टिकल लिहिलं, मी काय काय लिहिणार, बरोबर? हे पण मला खूप लोक सांगतात. But you can write that pilot study, all these things in just 2 sentences. Okay, which is really important because it is an assurance to the editor that you had done pilot study for this research. Okay, that means that's an authentic study that you have done. Okay, so you have to do the pilot study and have to incorporate about pilot study in your article. And you have to write a literature review very nicely, very impressively. ओके, काही लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये लिहायचं नाही, कुठलेही फालतू जे फक्त ओपिनियन्स किंवा अगदी इंट्रोडक्शन लेवलचे आर्टिकल्स असतात ते अजिबात लिहायचे नाहीत. जे रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल्स असतात ते बघितले जातात, कारण की एडिटर्स आणि रिव्ह्युअर्स लिटरेचर रिव्ह्यू सुद्धा चेक करतात. जरी तुमचे गाईड तुमचे लिटरेचर रिव्ह्यू बघत नसतील तरी सुद्धा रिव्ह्युअर आणि एडिटर्स बघतात. कारण काय बघतात ते, की नक्की तुम्ही इंटरनॅशनल लेवलचे रिसर्च बघितलेत का तुमच्या स्वतःच्या स्टडीसाठी. ओके, आणि त्याच्यातून तुम्हाला काय मिळालं, म्हणजे कसं लिंक केलंय तुमचा स्वतःचा पेपर त्या इंटरनॅशनल स्टडीज बरोबर, हे त्यांना बघायचं असतं. त्यामुळे ते असे स्टडीज तुम्हाला साईट करावेच लागतात. म्हणजे फक्त आता इंडियन स्टडी, आता फॉर एक्झाम्पल माझा इंडियाचा कोविड स्टडी होता म्हणून फक्त मी इंडियन लिटरेचरच साईट करायला पाहिजे असं काही नाहीये. ग्लोबल स्टडीज, ओके, की स्पेनमध्ये काय झालं, अमेरिकेमध्ये काय झालं, ऑस्ट्रेलियामध्ये काय झालं, युके मध्ये काय झालं, तिथे कसा रिसर्च झाला, तिथल्या लायब्ररीची काय सिच्युएशन होती, हे माझ्या मी रिसर्च आर्टिकल्स जे रिसर्च स्टडीज वेगवेगळ्या लायब्ररी असोसिएशन्सनी केले होते त्यावेळेला लगेच पटापट ते रिसर्च स्टडीज साईट केलेले. तर असं करणे खूप गरजेचं आहे. ओके, कारण लिटरेचर रिव्ह्यू ऑल्सो मॅटर्स. ओके, आणि त्यानंतर काय तुम्ही तुमचं आहे तर मेन बॉडी ऑफ पेपर, आर्ग्युमेंट, फाइंडिंग्स किंवा रिझल्ट्स. ओके, तर तुमचं जे काय पर्सेंटेज वगैरे वगैरे किंवा प्रत्येक क्वेश्चन किंवा हायपोथेसिस वाईज, ऑब्जेक्टिव्ह वाईज जे तुमचं काय अनालिसिस झालंय ते तुम्ही सगळं करू शकता. ओके, ओके, आणि तेच तुम्हाला कन्क्लुजन मध्ये रिपीट करायचं नाही. ओके, आत्ताच कुणीतरी चॅट मध्ये क्वेश्चन टाकलं की लिटरेचर रिव्ह्यू कम्स बिफोर मेथडॉलॉजी, राईट? नॉट नेसेसरीली. मी तुम्हाला परत सांगते, ते जर्नल जाऊन बघायचं, त्या जर्नलची स्टाईल काय आहे ती बघायची. शक्यतो इंट्रोडक्शन आणि रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर आणि मेथडॉलॉजी असतं, पण काही काही जर्नलच्या बाबतीमध्ये इंट्रोडक्शन, मेथडॉलॉजी आणि रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर असं. काहीच्या बाबतीमध्ये इंट्रोडक्शन आणि लिटरेचर रिव्ह्यू एकत्रच असतं. देर इज नो सेपरेट लिटरेचर रिव्ह्यू. Okay, and that is why you have to go through and see properly, okay, what that journal is about, what that journal talks about. Okay, so त्यांच्याकडे फ्री सॅम्पल्स असतं किंवा फ्री जर्नलचा इश्यू असतो एखादा, ते फ्री आर्टिकल्स तुम्ही जाऊन वाचत बसायचे. ओके, वाचल्यानंतर तुम्हाला समजेल की हा त्यांची स्टाईल कशी आहे, इथे जे सबमिट करणारे जे ऑथर्स आहे त्या ऑथर्सची स्टाईल कशी आहे, जर्नलची स्टाईल कशी आहे, आपण कसं लिहिलं पाहिजे, माझी कशी स्टाईल आहे, मला कसं इम्प्रूव्ह करायचं, हे तुम्ही ते कम्पेअर करू शकता. ओके, आणि अगेन मी तुम्हाला सांगते, कन्क्लुजन मध्ये जे तुम्ही फाइंडिंग्स किंवा रिझल्ट मध्ये लिहिता ना ते अजिबात लिहायचं नाही. ओके, पर्सेंटेज, कारण की ते लगेच रिमार्क येतो रिव्ह्यूअरचा, रिपिटेटिव्ह. दे से दॅट कन्क्लुजन इज रिपिटेटिव्ह. रिपिटेटिव्ह म्हणजे काय, फाइंडिंग मध्ये आणि रिझल्ट मध्ये जे लिहिलेलं तेच तुम्ही कन्क्लुजन मध्ये लिहिलेलं आहे. दॅट शुड नॉट हॅपन. इन कन्क्लुजन यू शुड राईट अबाउट what are insights of your studies. Okay, what you have achieved, what exactly is your conclusion, what are the statements, that important statements that you can prepare based on the results. Okay, so for example आता मी तुम्हाला सांगते रिझल्ट्स मध्ये काय आलं तर 40% librarians were providing service to the teachers only. Okay, say for example,
So if I wrote this in results that 40% of the librarians provided reference service to the teachers only. So rest of the 60% didn't receive the study. So now you can say that why it was not. You can think, you can, with the help of your literature review, you can think why they were not able to provide it to the 60% people. What were the lacunas? What could have been the problems of the librarians? So you have to think from that point of view, and then you have to write the statements. This can be the situation. That is why librarians were not prepared for the online services. That was like it was like a surprise for them that immediately they have to start giving the online service. They were not ready. They were traditional librarians, something like that. Means you have to go on writing about your results. Okay, and that is a I can say what is the right word in Marathi? प्रकाश टाकणारा. ओके, म्हणजे तुमच्या नाण्याचा प्रकाश जो तुमच्या डोक्यात आहे आणि जो तुम्हाला पेपरमध्ये उतरवायचा आहे. ओके, ते तुम्हाला एक्झॅक्टली तुमच्या कन्क्लुजन मध्ये लिहायचं आहे की जे तुम्ही रिझल्टच्या पर्सेंटेजेस मध्ये किंवा जे तुम्ही टेस्ट केली, टी टेस्ट, व्हॉट एव्हर इट इज, त्याचं काय कन्क्लुजन, म्हणजे त्याचं काय तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीला समजावून सांगायचं आहे ते तुम्हाला कन्क्लुजन मध्ये लिहायचं आहे. आणि डिस्कशन मध्ये तुम्हाला कम्पेअर करायचं तुमची स्टडी दुसऱ्या इतर स्टडीज बरोबर. ओके, की ह्या स्टडीज मध्ये असं झालं, ह्या स्टडीज मध्ये असं नाही झालं, माझ्या स्टडीमध्ये असं झालं, वगैरे वगैरे. यू हॅव टू डिस्कस दॅट टॉपिक. म्हणजे असं वाटलं पाहिजे की यू आर टॉकिंग अबाउट युअर रिसर्च, व्हॉट एक्झॅक्टली यू डिड, what exact research is going on around the world, what happened in past, and what will be in the future. Okay, and that should be the important aspect of your paper. आणि मी तुम्हाला नक्कीच सांगेल की डिस्कशन आणि कन्क्लुजन हे सगळ्यात जास्त पहिला एडिटर आणि रिव्ह्यूअर बघतात की काय लिहिले तुम्ही त्याच्यामध्ये. ओके, की फक्त ते एवढंच नाही की रिपिटेटिव्ह की हा हे एवढं दिस इज व्हॉट आय फाउंड आउट इन माय स्टडी. अरे ते दिसतच आहे मला तुमच्या त्या ग्राफमध्ये, तुमच्या फिगरमध्ये मला दिसतच आहे ते. त्याच्या व्यतिरिक्त पलीकडे जाऊन तुम्ही बोला ना काहीतरी. ओके, आणि दॅट इज समथिंग that you have to do. Okay, there is some question about the list of life sciences top journals. Sorry, I am not going to give you. This is what you have to do. Okay, I'm just giving you the overview. This is what you have to do. Okay, at the end of my presentation, I have given you journal finder tools. Even I have given the Google Scholar, how you can find out topmost journals from the Google Scholar. You can do it from there. Okay, and you have to do on your own. This is your own struggle. Okay. Okay, what is the process of publishing an article? So as I said that almost all journals are available online. Okay, so you have to find out a journal first. Like I will show you some tips at the end that how you can find out a good journal. And then when you find a good journal, you have to go through that entire website. Okay, and then you have to create a account, your own account in the journal. And when you create an account in your journal, you have to write about yourself, as well as you have to step by step you have to submit your manuscript information. Okay, and which is really really crucial and important at this particular stage. स्वतःचं नाव अतिशय व्यवस्थितरित्या लिहायचं तिथे. ओके, काहीही लिहायचं नाही. फॉर एक्झाम्पल SS सावंत माझं नाव नाही. जे नाव मी नेहमी वापरते प्रत्येक बाबतीमध्ये, जिथे फक्त माझं इंट्रोडक्शन नसू दे, किंवा माझं एखादं सकाळमधलं आर्टिकल असू दे, किंवा एखाद्या जर्नलमधलं आर्टिकल असू दे, किंवा माझं PPT असू दे, माझं जे नाव मी ज्या पद्धतीने लिहिते तसंच नाव तुम्ही तुमचं लिहिलं पाहिजे. ओके, बिकॉज युअर नेम इज युअर आयडेंटिटी. युअर ऑनलाईन आयडेंटिटी इज युअर नेम, राईट? अँड यू आर गिव्हिंग द फुटप्रिंट्स, कीपिंग द फुटप्रिंट्स related to your name. So your name has to be very accurately written, spelled, okay, properly. So when you write your name, when you move on,
you have to give the title of your article, then abstract, and then the keywords, which is really, really important. Okay. Keywords पण अगदी accurately keywords तुमचे स्वतःचे तुमच्या आर्टिकल मध्ये काढले पाहिजेत, because that is related to the retrieval of your paper. जर चुकून माकून तुमचा पेपर तिथे एक्सेप्ट झाला त्या जर्नलला तर ते पब्लिश होणार म्हणजे तुमचा जो हा आता डेटा तुम्ही जो ऍड करताय, नाव किंवा कीवर्ड्स किंवा ऍब्स्ट्रॅक्ट, ते ऍज इट इज पब्लिश होतं आणि ऍज इट इज सगळे सर्च इंजिन्स तुमचे घेतात मेटा डेटा. ओके. आणि तेच तुम्हाला रिटर्न करतात. म्हणजे इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल इज रिलेटेड टू व्हॉट यू डू विथ युअर पेपर राईट फ्रॉम द सबमिशन टू युअर पब्लिकेशन्स. ओके. So you have to do it very carefully. Then you have to wait for reviewers. Then when you get a response for the reviewer, you have to write it back to the reviewers. Whatever suggestions they give you, you have to do it accordingly, modify your research, and then submit again. And then final submission, you have to wait for it. Okay. So this is one cycle that has been mentioned, that 90 days they take. It is false claim. 90 days मध्ये कधीच रिव्ह्यू होत नाही. मी तुम्हाला आत्ताच पहिल्यांदा सुरुवातीला दाखवलेलं की जवळजवळ 7-8 महिने तरी आरामात लागतात. 8 महिने 9 महिने तर लागतातच. Okay. These are the different types of articles that I mentioned. Original research, that is research article, then review articles, herodical articles, editorial, brief communication, book review, opinion letters, and editors. So we are basically talking about only original research that I spoke about. Okay, there are different types of review that takes place. Okay. If you go to again those journals publishers website, they will also give information about what kind of review system they have. Okay. त्यांच्याकडे कोणत्या प्रकारची रिव्ह्यू सिस्टम असते ते तिथे बरोबर मेन्शन केलेलं असतं. पण तरी पण इन जनरल these are the different types of review. One is single blind, then second is double blind, open PR, transparent, collaborative, post publication. Single blind म्हणजे काय, तर रिव्ह्यूवरला आपलं नाव माहिती आहे पण आपल्याला रिव्ह्यूवरचं नाव माहिती नाही. दॅट इज कॉल्ड सिंगल ब्लाइंड. ओके. ऑथरचं नाव हे रिव्ह्यूवरला माहिती असतं पण रिव्ह्यूवर कोण आहे आपल्याला माहिती नाही. डबल ब्लाइंड म्हणजे ऑथरला रिव्ह्यूवर माहिती नाही, रिव्ह्यूवरला ऑथर माहिती नाही. ओके. दॅट इज अ कम्प्लीट अनॉनिमस आर्टिकल. ओके. दॅट इज कॉल्ड एज डबल ब्लाइंड. देन व्हॉट इज ओपन PR? ओपन PR मीन्स ऑथरला रिव्ह्यूवर माहिती आहे, रिव्ह्यूवरला ऑथर माहिती आहे, दोघांना दोन्ही माहिती आहेत. म्हणजे सगळे जे कोलॅबरेटर्स, एडिटर्स, ऑथर्स, whoever it is involved, they know each other. Means they know right from the beginning. Reviewer right from the beginning know who is the author, and author right from the beginning know who is the editors for my paper. Okay. There is something called transparent PR. Transparent in the sense, after publishing your paper in the journal, the review, what review letters that reviewer has written to the author is published. Okay. Along with the paper at the end of the paper. Okay. म्हणजे काय, तर तसं समजा रिव्ह्यूअरनी मला सांगितलं की तुमच्या आर्टिकलमध्ये हे प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही हे लिहिलेलं नाहीये, हे लिहायला पाहिजे होतं. मग मी त्याचं रिप्लाय त्यांना दिलं की ओके, आय विल इनकॉर्पोरेट दोज रेकमेंडेशन्स इन माय पेपर अँड सबमिट द रिवाइज कॉपी. नंतर मग मी परत त्यांनी अजून काहीतरी प्रॉब्लेम सांगितला आणि परत मी काहीतरी लिहिलं. असं सगळं जे कॉन्व्हर्सेशन आहे ते आपल्या आर्टिकल फायनल जे फायनल पेपर असतो, मॅन्युस्क्रिप्ट नाही, मॅन्युस्क्रिप्ट इज कन्वर्टेड इन टू युअर प्रिंट कॉपी ऑफ द पेपर. मीन्स पेपर, इट्स पेपर नाव. ओके. सो त्या पेपरच्या एंडला ते लिहिलं गेलेलं असतं, तर ते पण त्याच्यामध्ये पब्लिश होते. दॅट इज कॉल्ड एज ट्रान्सपरंट. कोलॅबरेटिव्ह म्हणजे right from the beginning of your publishing journey, the 1 or 2 collaborators, editors, they collaborate with you and then they guide you to publishing the article. Okay. It may get accepted, it may not get accepted, but they are collaborate with you. Post publication means आता ते नवीन ट्रेंड आहे, राईट, एनालिटिक्स म्हणतात त्याला. त्यामध्ये काय आहे, तर आपलं आर्टिकल पब्लिश झाल्यानंतर सुद्धा कमेंट्स येतात, राईट. एंडला कमेंट्स येतात ना, राईट, जसं ब्लॉग्सला कमेंट्स येतात तसं. दॅट कमेंट्स आर ऑल्सो
is a kind of review system. Okay, that is what the review means. They may be the general readers, there might be a general teachers, or maybe the scientists. They may be reviewing your article even after you published in the journal. So at the end, whatever comments, they are also solicited. Okay, so these are the things that you have to keep it in mind when you publish your articles. First, the golden thumb rule, right? Kaya hai to thumb rule? You cannot submit your article to more than one journal at a time. Okay, so this is what a promise that the journal takes from you in the beginning only, right? म्हणजे ज्या वेळेला आपण आपलं आर्टिकल सबमिट करतो असं ऑनलाईन त्यावेळी सगळं टिक 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 करतो, राईट? आपले आर्टिकल्स आपण अपलोड करतो, कव्हर लेटर आपलं फाईल अपलोड करतो, मग पुढे आपल्याला खूप असं टेक 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 येस 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 म्हणजे काय, ते रीड करायचं असतं. ओके, ते नुसतंच टिक टिक करायचं नाही. त्या यस मध्ये बऱ्याच गोष्टी असतात त्या तुम्हाला वाचाव्या लागतात. त्याच्यात एक गोष्ट ही असते की त्याच्यात असं लिहिलेलं असतं की this particular manuscript is not being submitted or not being considered by any journal at this particular time or a moment while submitting this article. म्हणजे ते तुमच्याकडनं प्रॉमिस घेतात की तुम्ही हे आर्टिकल कुठल्याही जर्नलमध्ये आधी सबमिट केलेलं नाहीये किंवा कुठेही रिव्ह्यू चालू नाहीये त्याचा. ओके, ते त्याचं आणि त्याला तुम्ही यस म्हणता, म्हणजे तुम्ही लिगली you are abide with the saying that you have not submitted to any other journal, and you cannot submit your article to any other journal at same time. Okay, suppose if you hear something from the editor saying that your article is rejected vagara vagara vagara, then you can submit your article to any other journal. Unless and until you hear something from the publisher or editor, you cannot do this. Okay, or you can declare to the editor saying that I haven't heard from you since 6 months. So I hope that my journal article is not been considered by you, or give me in writing saying that my article is rejected or not being considered. So you have to keep on writing such type of mails to the editor. Okay, unless and until you hear something from the editor, you cannot submit it to any other journal. Then second thing is that you just cannot jump on the top journals in your field. Okay, if you are amateur writer, okay, you cannot go to the top highly competitive journals in your discipline, कारण ते खरंच प्रतितयश जर्नल्स असतात. आपली कॅपॅसिटी ओळखून आपण जर्नल शोधायचं. ओके, माझी मी चूक केली की मी खूप टॉप जर्नल्सच्या पाठीमागे सुरुवातीला लागलेले आणि माझे जर्नल झाले पण 2 आर्टिकल्स माझे टॉप जर्नल्स, वेब ऑफ सायन्सचे टॉप जर्नल्स मध्ये झालं. ओके, पण त्यासाठी जेवढी मेहनत करायला पाहिजे तेवढी तुम्ही केली पाहिजे. ओके, फॉर एक्झाम्पल माझ्या एका आर्टिकलसाठी जर्नलनी मेजर रिव्हिजन अँड रिजेक्ट. ओके, मेजर रिव्हिजन अँड रिसबमिट, सॉरी रिजेक्ट नाही, मेजर रिव्हिजन अँड रिसबमिट. मेजर रिव्हिजन म्हणजे त्या रिव्ह्यूअरनी मला 4 पाणीपत्र लिहिलं होतं, 4 पाणीपत्र माझ्या आर्टिकलचा. ओके, माझं आर्टिकल असेल 10 पाणी, 10, 15, 20 पाणी, आणि त्यांनी 4 पाणी मला ईमेल लिहिलेलं की कुठे कुठे मी रिवाइज करायचंय मला. ओके, आणि जर ते कुणी वाचलं असं तर कुणी जर विचार केला की बापरे एवढं मी नाही करणार, जाऊ दे तिकडे, पेपर दुसऱ्या जर्नलला पाठवूया. ओके, तसं नाही. That person is telling you, teaching you something to improve in your journal, and that is no one is going to tell you, not even colleagues, not your friends, no one. They will give you some suggestions, but not that detailed review of your paper. Okay, so you have to accept those suggestions and you have to work on it. That is the biggest thing that you have to learn from your, and the patience, that you should have a patience. Okay, that yes, you have to do this. So you should not go for a top tier journal. You should realize that yes, this is very highly ranked journal. No for that particular journal. So you can just think about it from your own studies faculty point of view and then think. And you should go for refereed journals. Okay, and again, acknowledgement,
is very, very important. You should thank you someone for your efforts, for their efforts for your paper. Okay, so you have to write all the citations in your journal. Otherwise, your paper will be considered as a plagiarized paper. And again, there is a what is it called? ती पण एक काय साक्षात्कार असतो तो कसा लिहायचा. ओके, तुम्ही साईट कसं करायचं ते पण एक टेक्निक आहे. ते पण तुम्हाला ती लिहूनच समजेल ते. ओके, आणि असे लोकांचे रिव्ह्यूज बघूनच समजेल. रिजेक्शन्स, डोंट गेट मोटिवेटेड. Okay, so there are so many rejections. So these are the reasons. Only 5 reasons I have quoted here. Okay. एकतर स्कोपच बरोबर नसतो. Whatever is given by the particular journal is not been matching with what you have written and submitted. Okay. म्हणजे काय तर त्यांनी सांगितलंय लायब्ररी टेक्नॉलॉजी रिलेटेड तुम्ही आर्टिकल सबमिट करा आणि मी काय लिहिते तर लायब्ररी क्लासिफिकेशन थिअरी बद्दल लिहिते. ओके, मीन्स आय एम टॉकिंग जनरल थिअरी ओनली, not about applications or something like that, not in about a technology or something like that. So that definitely obviously is going to get rejected. So you have to think about, read carefully and then do whatever you can. Then the manuscript style does not conform to with the journal style, format and guideline. As I said that citation style आपण फॉलोच करत नाही. त्यांचा फॉर्मॅट जर त्यांनी असं लिहिलं असेल की तुमचं इंट्रोडक्शन असलं पाहिजे आणि त्या इंट्रोडक्शन नंतर तुमचं रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर पाहिजे आणि मेथडॉलॉजी पाहिजे, तुम्ही मेथडॉलॉजी आधी लिहिली आणि रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर नंतर लिहिलं तर ते परत सांगणार की बरोबर फॉर्मॅट नाहीये. किंवा ऍबस्ट्रॅक्ट पण स्ट्रक्चर्ड ऍबस्ट्रॅक्ट. ओके, स्ट्रक्चर्ड ऍबस्ट्रॅक्ट एमरल्डच्या जर्नलचा स्ट्रक्चर्ड ऍबस्ट्रॅक्ट असतो. स्ट्रक्चर्ड ऍबस्ट्रॅक्ट म्हणजे काय तर तिथे त्यांनी लिहिलेलं आहे की ओरिजिनॅलिटी, मेथडॉलॉजी, पर्पज ऑफ युअर रिसर्च असं त्यांनी हेडिंग्स दिलेले आहेत आणि त्याच्या अंडरच तुम्हाला करायचं आहे. आणि तुम्ही ऍबस्ट्रॅक्ट तसं नाही लिहिलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या नेहमीच्या पद्धतीने 300 वर्ड्स मध्ये एका पॅरेग्राफ मध्ये लिहिलेलं आहे. ओके, तर ते एक्सेप्टेबल नसतं. देन डुप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकंट ओव्हरलॅप विथ एक्झिस्टिंग वर्क. ओके, म्हणजे काय तर कुणाचं तरी कॉपी पेस्ट करून लिहिलेलं आहे. ओके, डुप्लिकेशन और सिग्निफिकंट ओव्हरलॅप. बघा त्या प्लॅजिअरिझम वर्डला हे पब्लिशर्स किंवा एडिटर्स अतिशय पोलाइटली, अतिशय पॉझिटिव्हली लिहितात. तर काय लिहितात तर डुप्लिकेशन और सिग्निफिकंट ओव्हरलॅप म्हणजे काय तुम्ही कोणाचा तरी कॉपी पेस्ट केले आणि ते एक्नॉलेज पण केलेलं नाहीये. ओके, सो अगेन if you are not citing it properly, if you are not following the citation patterns, then it is like no for editors. Presentation is not good, like your figures are not good, your writing is not good, you are not used justified, good fonts you are not used, flow of your presentation is not good. Then results are not that significant. If the editor feels, then they can reject. If they feel that the results are not that going to make effect on the existing study, existing literature, then they will say no. Then you have not written a rationale of the paper properly. Means whom it is useful, how the study is useful, how significant is this study. So you have to prepare yourself for that. Okay, if you fail to write the rationale of your study, then they will reviewer will say that you are not clear about your own research. Superficial statement means असं मोठे मोठे वाक्य लिहिलेले आहेत वगैरे वगैरे, पण actually it is not linked properly. Poorly designed study. ओके, तुमचं सॅम्पलिंग बरोबर नाहीये, सॅम्पलिंग इनएडिक्वेट आहे, पायलट स्टडी केलेलं नाहीये, इंटरप्रिटेशन्स बरोबर नाहीये, क्लॅरिटी नाहीये. ओके, तुमची रायटिंगची क्लॅरिटी पण असली पाहिजे.
म्हणजे हे सगळं तुमच्या त्या आर्टिकलमध्ये असलं पाहिजे. म्हणजे तुमचा आर्टिकल म्हणजे एक हिरा असतो ज्याला तुम्ही पैलू पाडतात आणि हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवून तुम्हाला ते करायचे आहेत. ओके, नाव व्हॉट आर द टिप्स फॉर चुझिंग द राईट जर्नल्स. सो मी तुम्हाला हे सगळ्या टिप्स मोस्टली दिलेल्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल, जास्त करून ओपन ऍक्सेस पब्लिशिंग ऑप्शन वाला जर्नल तुम्ही बघा. म्हणजे जे मी तुम्हाला आता सांगितलं अॅनर्स जर्नल बद्दल सुरुवातीला, ते ओपन ऍक्सेस जर्नल आहे. तर ते पूर्ण जग बघू शकतं ते आर्टिकल. म्हणजे दॅट इज नॉट बिहाइंड द पे वॉल्स. म्हणजे याचा अर्थ सबस्क्रिप्शन पाहिजेच असं काही नाहीये त्याला. तुमच्या जर्नलमध्ये जर नसेल, तुमच्या लायब्ररीनी जर सबस्क्राईब नाही केलं असेल तर तुम्हाला फुल टेक्स्ट बघता येत नाही. म्हणजे स्वतःचाच पेपर आपल्याला फुल टेक्स्ट बघू शकत नाही आपण. ओके, तर ओपन ऍक्सेस जर्नल्स तुम्ही करू शकता, म्हणजे ज्याच्यामुळे पूर्ण जगभर तो बघू शकता. त्याचा ऑडियन्स बघा कोण आहे, किती महिने लागतात ह्या पूर्ण प्रोसेसला, ते तुमचं आर्टिकल लाईकली रीड साईट होईल की नाही, तुमच्या पिअर रिव्ह्युअर्स, तुमच्या कलिग्सना विचारा की तुम्ही हे आर्टिकल बघितलंय का, चांगलं आहे का, सजेस्ट करा हे आर्टिकल्स, थोडेफार आर्टिकल जर्नल्स. ऑथर गाईडलाईन्स अँड पिअर रिव्ह्यू, त्यांच्या ऑथर गाईडलाईन्स काय आहेत, पिअर रिव्ह्यू सिस्टीम काय आहे त्याची, ती पण महत्वाची आहे. फ्रिक्वेन्सी अगेन सबसे इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. ओके, जर ते आर्टिकल जर्नल अॅन्युअल असेल, सेमी अॅन्युअल असेल, म्हणजे 10 आर्टिकल्स फक्त वर्षातून 20 आर्टिकल पब्लिश होत असतील तर काहीच उपयोग नाही अशा जर्नलचा, कारण तिथे खूप त्याचं वेटिंग पिरियड असेल. जर आर्टिकल जर्नल मंथली असेल तर प्रत्येक मंथली मध्ये 10 असे 120 तरी आर्टिकल पब्लिश होणार. तर फ्रिक्वेन्सी पण लक्षात ठेवायची. ओके, प्लीज तुमचे व्हिडिओज बंद करा. ओके, अगेन पब्लिश अ क्वालिटी ओव्हर क्वांटिटी. चांगले म्हणजे 2, 3, 4 आर्टिकल्स करा, पण चांगल्या जर्नल्स मध्ये करा. चांगले जर्नल शोधून त्याच्यामध्ये करा. तुमच्या जर्नल्स, तुमच्या आर्टिकलमध्ये मॅन्युस्क्रिप्ट मध्ये नॉवेल्टी असली पाहिजे, काहीतरी नवीन नाविन्यपूर्ण असलं पाहिजे. आत्ता लिहा आणि नंतर एडिट करा, कारण की लिहून 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 सगळे कंटाळतात. ओके, तर त्यासाठी पॉज घ्यायचा. पॉज घ्यायचा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आर्टिकल लिहायचं, सोडून द्यायचं, दुसरं काहीतरी वाचायचं, नॉवेल वाचा, काहीतरी स्टोरी बुक वाचा, पेंटिंग करा, म्युझिक करा. ओके, आणि नंतर परत यू गो बॅक टू द आर्टिकल. सो यू गो विथ फ्रेश आयडियाज अँड फ्रेश माइंड. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ को ऑथर. ओके, हा खूप मोठ्या प्रकारचा माल प्रॅक्टिस आहे, मिसकंडक्ट आहे. जे माझ्या त्या मिसकंडक्टच्या लेक्चरमध्ये मी नेहमी सांगते की जे ऑथर जितके आहेत ते त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय काय त्याप्रमाणे त्यांनी काम केलं पाहिजे. ओके, एकच व्यक्ती सगळं काम करते आणि एकच व्यक्ती लिहिते आणि 10 लोकांची नावं होतात, असं होता कामा नये. आता सगळ्या जर्नल्सनी पण खूप स्ट्रॉंग स्टँड घेतलेला आहे. त्यांनी ते आधीच डिक्लेअर करतात की कोणत्या कोणत्या ऑथरनी काय काय काम केले ते पण स्पेसिफिकली लिहा. ओके, आणि त्याचा सिक्वेन्स पण लिहा, आणि तो सिक्वेन्स चेंज नाही होणार. लास्टचा ऑथर आहे तो फर्स्ट येणार नाही ज्यावेळी तुमचा आर्टिकल एक्सेप्ट होईल त्यावेळेला. ओके, देन यू नीड अ स्ट्रॉंग टायटल, कॅप्चर रीडर्स अटेन्शन, अँड यू हॅव टू डू द मार्केटिंग ऑफ युअर पेपर ऑल्सो. म्हणजे पेपर पब्लिश झाल्यानंतर मार्केटिंग करायचं तुम्हाला, तरच तुम्हाला सायटेशन मिळणार. मार्केटिंग कसं करणार, तर तुमच्या लिंक्डइन मध्ये, पिंटरेस्ट मध्ये, फेसबुक वरती फक्त फोटो नाही टाकायचे, तर काय टाकायचं, तो तुमचा आर्टिकल झालेला, पब्लिश झालेला त्याचा स्क्रीनशॉट टाका. ओके, ट्विटरवरती किंवा कुठेही तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या वेबसाईट वरती, तुमच्या स्वतःच्या ज्या वेळेला तुम्ही एखादा ईमेल लिहिता, ईमेलच्या खाली असतं ना नाव वगैरे, त्या नावाच्या खाली पण तुम्ही लिहू शकता की तुमचं रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल इज दिस. So whatever email you are writing to everyone will come to know that this is what you have published right now, recently. So these are the papers that reviews that I had received for my initial papers. See, decline, right? You are not made a real attempt to acknowledge. म्हणजे citations बरोबर दिले नव्हते.
And it is not of, and this journal is saying that it is highly competitive. Your article is not up to that level. Okay. So no, you should listen. This is what the reviewer has written about one of my article. Okay, so many things that suggested by that. I always owe to that person who gave such a nice review to my article, which was a learning lesson, a big lesson for me. Okay, and then definitely you can turn the situation, right? Means no to yes. So it is my pleasure to accept your article. I will end up accepting your article. You can always be happy with what efforts you give. Okay, so I'll skip this impact factor. How to identify journals? You can identify with the help of Google Scholar, journal finding tools of various publishers. You can use the Ulrich periodicals directory, which is available in the library, Scopus Web of Science databases, and of course, scholars, human beings in your field. And there is definitely UGC care list that is not apna picha nahi chhodegi, right? Okay, in Google Scholar, you can go to the metrics. I hope you have a Google Scholar. Everybody is having a Google Scholar account. So you go to the metrics, then you have to go to the, when you click on metrics, this particular screen will come. So the top publications you will come. Okay, so you can click on view all. So when you'll click on view all, you'll get these categories. Okay, click on your drop down menu and then the subject categories. When I clicked on one of the subject that is called social sciences, you will able to see the screen. When I click on social sciences, drop down, there are so many subcategories. You can click on this subcategories and drop down menu, you will get all these categories. Okay. And then you can go on clicking with your specialization. So your sociology. When I clicked on sociology, I got the top journals in the sociology as per Google Scholar. Okay. Everyone has their different criteria, but more or less will be the same. Okay, so if you publish your articles, if you click on the American Sociological Review, one of the journal, you'll able to see the top articles of American Sociological Review, top articles, top cited articles of American Sociological Review. You can see here, 688, 543, 327. These are the citations received for the one article. Okay, and which is published by American Psychological Review. So UGC care list, you can go and search on your own. So there is something called UGC care list on there. You have to create account there. Huh? So when you click on that, you have to have two options, search one and search two. Search one is the curated list created by UGC care. This is the list. Okay, when I click here in the subject law, I got a list, this law subject. So these journals are there in the Web of Science and Scopus. There are also some journals which are not included in a Web of Science and Scopus because they are Indian journals, which may not be a part of Web of Science and Scopus, but they are recognized journals. That is why included in the UGC care list. So you can find out group 2, group 1 and group 2. Group 2 is all the journals which are included in Web of Science. So you can click here and go. Click here on Arts and Humanities and see your journals. So when you click on Web of Science, so you can, on this left side, there are filters. You can use the filters and find out the journals. So here you can see is law. Okay. There are almost 465 journals on law from Web of Science. So you can go and do the filtering. This is the Elsevier Science Journal Finder. Okay, you just type the name of the publisher and save Journal Finder. You'll get the Journal Finder link in the Google and then click on it and just go. See here, I had written the title and the abstract and the keyword. Okay, and then you have to keep on writing. So I had done one dummy paper. So here this paper which I had added,
but I had removed, I had not submitted it. So I published this in the annals, okay, but just for the sake of showing you, I had done this. So when I submitted this to the Elsevier, I got recommendation of 22 journals. It recommended me to, based on the abstract title and the keywords. So when I clicked on one of the journal, I got this particular review. All information, brief information about that particular journal. Okay, it says it takes 8 weeks. It's a fake information. It never takes 8 weeks. Maybe the very esteemed scholars in the field, their paper may get accepted within 2 weeks, if they are very well known in the field. Maybe. So this might be the minimum. Maximum is 10 months. Okay, I will again skip questionnaire predatory journals. There is one website called Think, Check and Submit. Very nice website. thinkcheckandsubmit.org. There are nice guidelines given by this particular website, which can help you to decide about the right journal and right publisher. Okay, like this, they have one more website that is called Think, Check and Present. This is for the conference paper. Okay, thinkcheckandpresent.org. So you almost I have covered all the points. So here is my paper, my Google Scholar profile, which shows 261, and my topmost paper is this study of use of Web 2.0 tools in LIS education in India, published in Library High Tech News, Emerald Publications. And this is the recent one. And now this was my 10 years back. I had only 56 publications. So you can achieve this in 10 years, right? So what you have to do for that? You have to do the planned study. Very sincere, planned, with patience. So thank you so much for giving me the opportunity to talk about this topic, very near and dear topic of mine. Now the floor is open for questions. There was one question, okay, that someone wrote. PPT, definitely I will send you, but no use of just having this PPT. What I have told you, that should be stored in your mind and brain, right? And it should reflect in form of publications. If the journal is open access, then we require to pay APC. No, not necessarily. Okay, not all journals need APC. APC means author processing charges, article processing charges. Okay, so maybe $1,000, $2,000. These are the charges that are taken by the journals. But again, there are different categories of journals. Pure open access journals, they ask for APC, but if you're from the third world, or if it is sponsored by some project, then you can have project money also for the APC. Okay, so you can the waive means your APC charges can be waived because you are from the third world country. Okay, so that is also be possible. त्या लिटरेचर मध्ये पण जर्नल आहेत का? लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, व्हॉट एव्हर इट इज. सो देर हॅज टू बी, म्हणजे तुमच्या सब्जेक्ट मध्ये असायलाच पाहिजे. ते तुम्ही UGC केअर लिस्ट मधून शोधू शकता. प्लीज PPT नुसती बघून काहीही उपयोग होणार नाही. मी जे तुम्हाला सांगितले त्याचं तुम्ही अवलंबन केलं पाहिजे. Okay, how to write a paper with our guide? Any guidelines? This is a big question. Yes, you can write your paper with your guide. Equally responsible. Responsibility should be taken by your guide as well as yours, as well as you. Okay, so it should be open discussion between you and your guide. Open and very clear-cut discussion. That is really important. I had that very good rapport with my guide. We used to clearly talk in terms of credibility. APC, article processing charges.
Anything else? You have any questions? मला वाटतं जवळपास प्रश्न संपले असतील मॅडम. Okay. There are 26 messages. Let me see. हे सगळे धन्यवाद. तुम्ही एखादा आर्टिकल पब्लिश करून करा, मला ते पोस्टतील. ते मला पोस्ट करा माझ्या लिंक्डइन वरती. Okay, please suggest a journal who accept protocol dependent paper. We designed a protocol, not new, but made changes, but don't know where to publish. Okay, जो प्रोटोकॉल कशाशी रिलेटेड प्रोटोकॉल आहे तो टॉपिक शोधा आणि तसं तुम्ही शोधा ना. तुम्ही जर्नल फायनल एल्झेवियर सायन्सला तुमचा हा टायटल टाकून बघा, तुम्हाला नक्की एल्झेवियर सायन्स रेकमेंड करेल, एमरेल्ड मध्ये करतील. रिसर्च पेपर कसं लिहायचं, तुम्ही एखादा छोटा स्टडी करा, प्रिलिमिनरी स्टडी करा, काहीही करा. म्हणजे आता जर तुम्ही पीएचडी स्टुडंट असाल तर पीएचडी शी रिलेटेड एखादा छोटा अगदी वेगळा काहीतरी टॉपिक, नॉट नेसेसरली ओनली पीएचडी, तो करा. तुम्ही पूर्ण रिसर्च मेथडॉलॉजी फॉलो करून तो लिहा. लिहिण्यासाठी तुम्हाला इंट्रोडक्शन रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मेथडॉलॉजी, त्यासाठी तुम्हाला लिटरेचर मधले कितीतरी झालेले पेपर वाचावे लागतात, चांगले चांगले पेपर वाचावे लागतात. ओके, व्हॉट इज प्री प्रिंट्स अँड पोस्ट प्रिंट. ज्यावेळी मी माझं मॅन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते एखाद्या जर्नलला, ओके, तर त्याला म्हणायचं प्री प्रिंट ऑफ माय आर्टिकल. म्हणजे जे आर्टिकल, जे मॅन्युस्क्रिप्ट मी सबमिट करते त्याला म्हणायचं प्री प्रिंट. आणि मग ते रिव्ह्यू होतो एडिटर आणि रिव्ह्युअर्स कडून आणि ते पॉलिश होतो. तर ते पॉलिश झालेलं पब्लिश्ड व्हर्जन त्याला म्हणायचं पब्लिश्ड प्रिंट कॉपी. ओके, पब्लिश्ड प्रिंट कॉपी किंवा प्रिंट पेपर असं त्याला म्हणतात, किंवा पेपर रिसर्च पब्लिश्ड पेपर. आणि जर समजा त्या पेपरमध्ये मी काही चेंजेस केले, ओके, मी समजा अपडेट केला माझा डेटा, तर त्याला म्हणायचं पोस्ट प्रिंट. ओके, मी अपडेट केल्यानंतर त्याला म्हणायचं पोस्ट प्रिंट. सो प्री प्रिंट, प्रिंट अँड पोस्ट प्रिंट. Review article. Okay, what is the difference between a research paper and a review article? Yes. फॉर एक्झाम्पल, आता मी तुम्हाला सांगते कोविडचंच माझ्या पेपरचं उदाहरण देते. कोविडमध्ये मी ऍक्च्युअल रिसर्च स्टडी केलाय, पूर्ण भारतातल्या लायब्ररियन्सचा, वेगवेगळ्या लायब्ररियनच्या टाईपच्या लायब्ररियनचा स्टडी केलाय, ज्याच्यामध्ये त्यांनी सर्व्हिसेस काय दिले, कसे दिले, त्यांच्यासाठी कसा तो मोठा शॉक होता, लायब्ररी इक्विप होती की नव्हती, ओके, ऑनलाईन सर्व्हिसेस द्यायला वगैरे वगैरे वगैरे, असं सगळं. Just a minute. Okay. Okay, sir. काय सांगत होते मी तुम्हाला. ओके, हा, मी हा पूर्ण डिटेल स्टडी केला. माझा लिटरेचर रिव्ह्यू आधार घेतला आणि त्याच्यातले कुठले कुठले कसे स्टडीज केले त्याचा पण मी अभ्यास केला आणि मी स्वतःची एक डिझाईन केली स्टडी आणि मी त्याच्यावर पेपर लिहिला. जनरल रिव्ह्यू आर्टिकल्स म्हणजे की मी फक्त आर्टिकल एखादं असं लिहिलं की कोविड वरती कसा स्टडी झालेला आहे भारतामध्ये, ओके, किंवा पूर्ण जगभरामध्ये, नुसतंच मी लिहिलंय. ओके, या देशामध्ये असं असं झालेलं आहे, या लायब्ररीचा स्टडी असं झालाय, त्याच्यात असं फाइंडिंग झालेलं आहे, तिथे ऑस्ट्रेलियामध्ये असं झालेलं आहे, लायब्ररी असोसिएशनने असं असं केलेलं आहे. म्हणजे हे मी फक्त जनरली सांगते, मी स्वतः स्टडी केलेलं नाही, मी दुसऱ्याचा स्टडी रिव्ह्यू करून लिहिते. आणि काय आहे का पेपर क्वेश्चन. लिस्ट ऑफ जर्नल्सची मी तुम्हाला सांगितले, तुमचं तुम्ही स्वतः शोधा. वामनराव पैंनी सांगितले ना, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. आता तुम्ही शोधा, कारण तुम्ही शोधल्यानंतर तुम्हाला बरंच काही अजून मिळेल.
ज्याचा तुम्हाला खूप उपयोग होईल. Does research paper have to be related to PhD title? Not necessarily. Not necessarily at all. आणि अजून काय? Research paper have to be related to PhD title? No, nothing. You can do a small study, whatever you feel like. If I feel that okay, NEP मला लायब्ररी सायन्स मध्ये NEP कसं इम्प्लिमेंट झालंय आणि कोणत्या कोणत्या स्टेट्सनी भारतातल्या केलेलं आहे त्याचा मी पण स्टडी करू शकते. असं काहीच नाहीये. म्हणजे तुम्ही कधीही कसंही रिसर्च करू शकता. त्याला तुम्हाला कुठली टायटल असायला पाहिजे असं का नाही. म्हणजे फक्त मी कुठला तरी मायनर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट करणार किंवा PhD करणार त्याच मी रिसर्च आर्टिकल लिहायला पाहिजे असं काही नाहीये. आणि आर्टिकल आणि पेपर सेमच असतात. फक्त आपण म्हणतो त्याला एक वेगवेगळे संज्ञा आहे ती रिसर्च आर्टिकल किंवा माझा रिसर्च पेपर आहे तो किंवा पेपर आहे, जनरल रिव्ह्यू पेपर आहे. तुम्ही PPT बघितल्यानंतर तुम्हाला कुठे आणि कसं शोधायचं गुगल स्कॉलरवर मी स्क्रीनशॉट दिलेली आहे ती बघून तुम्ही शोधू शकता. आणि ऑलरेडी 2 इंटरनॅशनल रिसर्च पब्लिकेशन बिफोर PhD ऍडमिशन विल इट बी कन्सिडर्ड? नो, इट मे नॉट बी. कारण की ते तुमच्या टॉपिकशी रिलेटेड कदाचित असायला पाहिजे, त्या काळामध्ये असले पाहिजेत PhDच्या. तुम्ही जर समजा PhDचं रिसर्च आर्टिकल 2015ला पब्लिश केले आणि 2020ला तुम्ही PhD करताय तर ते नाही होणार. अगेन डिपेंडिंग ऑन युअर रिसर्च रिव्ह्यू कमिटी ऑफ युअर डिपार्टमेंट ऑफ युअर युनिव्हर्सिटी. Does our research paper have to be related to it? Okay, almost I think over. चिंचुका सर, आभाराकडे बोलूया. हो हो चालेल. कारण ऑलमोस्ट मॅडमने सगळ्या प्रश्नांची उत्तर दिलेली आहेत. तर आता एक प्रश्न विचारला तेवढा एक बघू द्या. हो हो सर. कॅन वी हॅव फोन नंबर? फोन पेक्षा माझ्या PPT मध्ये माझा ईमेल ID आहे. मला ईमेलला लिहा तुम्ही, मी नक्की तुम्हाला रिप्लाय करेन. पण प्लीज मला हे विचारू नका की हे जर्नल्स मी कसे शोधू. मी त्या PPT मध्ये दिलेले आहे, तुमचं तुम्हाला शोधायचं आहे आणि तुमचं तुम्हाला ते रिव्ह्यू करायचं की तुमच्या सब्जेक्ट फील्ड मध्ये ते बरोबर आहे की नाही आहे, कसं आहे. तो तुमच्या फील्ड मधले जे स्कॉलर्स आहेत त्यांना तुम्ही विचारा. मी लायब्ररी सायन्स बद्दल सांगू शकेल. एक प्रश्न मॅडम असा आहे, एक प्रश्न असा आहे की याच्यामध्ये विचारलेला की आधी आर्टिकल लिहायचं रिसर्च आर्टिकल आणि मग त्याच्यासाठी सुटेबल जर्नल शोधायचं का आधी जर्नल ठरवून मग त्याच्यासाठी रिसर्च आर्टिकल लिहायचं? असं होत नाही माझ्या PhD मध्ये तर असं होत नाही. PhD मध्ये तुम्ही टॉपिक शोधता आणि मग तुम्ही ते रिसर्च जर्नी तुमची स्टार्ट होते. तर मग त्याच वेळेला तुम्ही बघू शकता की कोणते जर्नल्स आहेत, कोणते नाही आहेत, कोणते चांगले आहेत, कोणते टॉप मोस्ट आहेत, कोणते मीडियम लेवलचे आहेत वगैरे वगैरे किंवा बिगिनर्स लेवलचे आहेत. ते तुम्ही शोधू शकता. किंवा मग मला माहिती म्हणजे मला साधारणतः माहिती असतं की कोणत्या कोणत्या जर्नलमध्ये काय स्कोप आहे. तर मी हा टॉपिक वरती केलं तर कोणत्या जर्नलमध्ये ते पब्लिश होऊ शकतं ते तुम्ही स्वतः ठरवू शकता. किंवा तुम्ही स्वतः टॉपिक घ्या आणि मग तो बघा कुठला टॉपिक कोणत्या कोणत्या जर्नलमध्ये आहे, तुमच्या टार्गेटेड जर्नलमध्ये कुठे आहे, नाही आहे किंवा नाही आहे, किंवा मग करू नका किंवा स्विच करा, असं पण करू शकता जर तुमच्या हातामध्ये ती कंडिशन असेल तर. इफ इट इज नॉट इन युअर हँड देन इट इज नॉट पॉसिबल. भास्कर सर आभार मानू. मॅडम आभाराकडे बोलूया.
डॉक्टर सारिका सावंत मॅडम, SNDT विद्यापीठ मुंबई यांनी स्वतःच्या प्रत्यक्ष अभ्यासातून, अनुभवातून आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केलं आणि ज्या आवश्यक बाबी होत्या, वेबसाईट्स होत्या, साईट्स होत्या, त्यांनी प्रत्यक्ष आपल्याला दाखवल्या आणि मग मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठ सोलापूरच्या वतीने, संशोधन अभ्यास केंद्राच्या वतीने आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच मॅडमने आपल्या प्रत्येक संशोधक विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर दिलं, त्याबद्दल सुद्धा मी सर्व संशोधकाच्या वतीने मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद मॅडम, थँक्यू. आणि विद्यार्थ्यांना एक सूचना आहे की पुढील सेशन जो आहे तो ठीक 3 वाजता सुरू होईल आणि तत्पूर्वी सर्वांनी 2:40 किंवा 2:50 पर्यंत आपल्याला सर्वांना जॉईन व्हायचा. आपल्या सर्वांचेही धन्यवाद, आभार. थँक्यू. Okay, thank you so much and all the best wishes. Thank you, ma'am. Thank you. Do write an article in a good, Yes, good journals. Okay, I'm leaving now. Yes, ma'am. Thank you. दुपारी 3च्या लेक्चरला सर्वांनी उपस्थित राहणं आवश्यक आहे. 5 मिनिटं आधी तरी सर्वांनी जॉईन व्हायचं आहे. नाही, शेड्यूल प्रमाणे नव्हतं, परंतु कोर्सवर्कच्या संदर्भामध्ये आणखी लेक्चर व्हायला पाहिजे अशी विद्यापीठाची सूचना आहे. त्यामुळे आपण दुपारी लेक्चर ठेवलेलं आहे. एवढं पुरेसं नाही, तर त्यामुळे कदाचित आणखी काही लेक्चर आपले होऊ शकतात. त्याच्यामुळे आज दुपारी लेक्चर ठेवलेलं आहे. त्याच्यामुळे दुपारी टाइम टेबल मध्ये जरी नसलं तरी विद्यापीठाने ते शेड्यूल केलेलं आहे, तर त्यामुळे दुपारी सर्वजण त्यात सहभागी व्हा. आणि महत्वपूर्ण विषय आहे संशोधन पेपर कसा लिहावा, जो तुम्हाला उत्कंठ आहे. बरेच विद्यार्थ्यांनी प्रश्न त्या संदर्भात विचारलेले आहेत, त्या संदर्भात आहे.